Is my presentation to is my presentation is visible to everyone? Yes, Am sir. I audible? Abhi Balaji, am I audible to everyone? Yes, sir, it's audible. Yes, sir. Okay, okay, good to hear. Okay. See, day before yesterday, just we have discussed some of the important things related to that our brainstorming session, and then based on that brainstorming session, those who are all actively participated in the brainstorming session, they have been given with some sort of reward from our side. Following that, based on the requests received from some of the students, still most of the students, when we personally, when we start discuss with the student community, they come forward and say that, sir, we are keep on discussing about the important intellectual properties of the mechanical, the mechanical aspirations like moment of inertia, angular acceleration, and some of the important things. But in practical point of view, it doesn't know where at which place the particular aspect is going to be putting forth. Okay, that is the particular the question which just we are keep on getting from the student community. That's why just we have to make you thoroughly understand the concept of moment of inertia. Just we have come forward with the particular presentation related to this particular topic. Today our topic is moment of inertia, the moment of inertia of different objects. See, when you listen about the moment of inertia, what is the see? Just I'm going to throw this question to your community that what is the thing just you are going to understand about the moment of inertia? What is the thing which you are going to get? Okay, while you are listening about the moment of inertia, any one of them just unmute your mic and you can say some of the things about the moment of inertia. Any one of them, right? What is the thing just you have understood about the moment of inertia? Hello? Any one of them? Any one of them? Bharat, yeah? Bharat? Bharat, yeah? Are you there? Ganesh Kumar? Ganesh Kumar, Mr. Ganesh Kumar? Mr. Jayachandran? Sir, Yes. You have been studying about this concept of moment of inertia in your school stage itself. Is it correct or not? yes, sir. Okay. In the plus two itself, you might have studied about the concept of moment of inertia. Similarly, during your startup of the engineering itself, you might have studied about the concept of moment of inertia. Then kinematics of machinery alone, in the machinery subject also you have studied about the moment of inertia. While you are the hearing the word about the moment of inertia, uh, what are all the things are coming into your mind and playing in your mind? Moment of inertia. Sir, கேட்கல சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார் நீங்க Am I audible to everyone? எஸ் சார் கேக்குதா நான் பிரேக் ஆகுது சார் நான் பேசுறது கேக்குதா ராஜா உங்களுக்கு? Yes, sir. ஜெயகிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதாமா? Yes, sir. Audible, sir. கிளியரா இருக்கா? Yes, sir. ஓகேமா, குட். See, இப்போ just Jayachandra, now you can start give your answer, no? I think due to some network problem, he could not answer for my question. Because he has given this thing in the chat box also. Mr. Joel Justin Raj. Joel. Yes, sir. Yes, ma.
Okay. When you are hearing about the concept of moment of inertia, what are all the ideas or ideology are coming into your mind? Mm. So it is a measure of object changes in its rotational motions. Rotational motion. Okay. Yes, See, it seems that it's only meant for rotational motion. It's not meant for linear motion. Is it correct or not? That's what you are coming to say now. Is it correct? sir, Is that correct? it is only for rotational motion, I think, sir. So it is only for rotational motion. Okay. Sir, Okay. resistance to rotation motion, sir. Resistance to rotation motion. You are simply your guys are pointing out that the moment of inertia is only meant for rotational motion, not for linear motion. It seems. Is it correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. But the way you have approached the concept is good, but the answer which you are coming out from your mind is somewhat wrong. Okay, in my perspective, not the engineer's point of view or engineer's perspective. Yes. Okay. Now, the moment of inertia Okay, sir. is completely applicable for both the things. Okay. First, let me just clarify you what is the concept of inertia. Okay. Now, in your screen, you can see the two set of objects. One is cycle. The another one is the big truck. Okay. See this particular guy. You can see the cursor over here in my the PowerPoint presentation. The particular guy is tend to it's approaching the cycle to move from one location to another location. Okay, change its states of rest from one location to another location. See, by that time, see, let us say that the weight of the cycle is nearly 25 to 35 kg, not more than that. So it could be very easy for this guy to make the cycle to move from one location to another location. So automatically it comes into the Newton first law. Okay, what Newton first law says? The object, unless or otherwise the external force is applied over that body, you can't move the object from one location to another location. Okay, so now this cycle can be very easily moved because it does not provide that much amount of the high resistance. Is correct or not? Because the weight of the cycle is nearly very negligible as compared with the force which is going to apply by this particular person. Is correct or not? Similarly, the same person, now I am asking that same person to just push this particular truck. See, normally, what is that? The weight of that the double tipper truck, something like that. You can see, over here. You can find out the truck over here. What is that? The normal weight of this truck. Any one of them just can unmute your mic and you can come out your answer. Any one of them. Jai Krishna. So What is the maybe weight of this particular truck? 20 to 30 tons. 20 to 30 tons. Normally, before bodybuilding, the weight of the truck would be nearly 9 tons. Okay. See, in the you can maximum load the truck. Normally, the trucks which you are finding out in the roadside, those the trucks which is having only 6 wheels. At the maximum, it can load up to 20 tons. In case the trucks which you are seeing in your PowerPoint presentation, it's having around some 10 wheels. Okay, this kind of trucks can be transport nearly 30 to 40 tons of the weight. So, as a normal human being, this particular human being, he can only generate, as a healthy person, he can only generate only 64 Newton to 90 Newton forces of alone. Okay, so with that amount of the force, he can't move this heavy truck from one location to another location with this the physical expertise. Is correct or not? So it can't be moved. It can't be this particular person can't change the location of this truck from one location to another location because the inertia force which is going to be generated by this particular truck is completely very huge as compared with the force which is going to be applied over this particular body. Is it correct or not? So everything, okay, the Newton first law is completely based upon the inertia force.
If the weight of the body is very small, it can be very easily moved. The weight of the body is very high, it can't be very easily moved. Okay, see, that is the inertia force. The inertia force is the force. Simply we can say that it is a dead mass. Simply in the colloquial form we can explain that as it is a dead mass. This cycle, it's having a, since it is a 35 kg, it will give the only lesser amount of inertia force. In case it is the, if it is a truck, it will generate the maximum amount of the force, so it can't be very easily moved. Okay, this is about the inertia force. The inertia force is nothing but the mass which is being generated by the body. Clear? You understood the concept of inertia. Okay, now this bicycle loves to change its states of rest, but whereas this truck does not want to change its state of rest. In case if I am tend to move this entire vehicle from one location to another location, just I have to switch on that engine. I have to feed the fuel inside the combustion chamber, so the bombardment should be taken place inside the combustion chamber. Once the FP value, which you are studied in your first unit, the inertia forces of reciprocating masses, FP, the force generated on the piston, FP equal to FL minus FI. This is the formula which you are studied in your the inertia forces of reciprocating masses. If the FP value is quite high, okay, the FP value is quite high, automatically you can easily move this the vehicle from one location to another location. This is about the simple explanation of inertia force. If the inertia force of the truck is very high, automatically you can't burn you have to burn the much amount of the fuel inside the combustion chamber. அப்போ நிறைய நீங்க fuel போட்டு burn பண்ணீங்க அப்படின்னா automatically it will make the vehicle to move from one location to another location. இப்போ நம்ம நார்மல் நம்ம B6 இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து B4 BS4 பாரத் ஸ்டேஜ் 4 பாரத் ஸ்டேஜ் 5 பாரத் ஸ்டேஜ் 6 ன்னு சொல்லிட்டு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் vehicles வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ராஜா? பார்த்துட்டு இருக்கிறோமா இல்லையா? இப்போ எல்லாமே வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் has given the stringent norms to the automobile manufacturer that all the automobile manufacturer, engine manufacturers should stringently follow the norms of BS6 பாரத் ஸ்டேஜ் 6. அப்போ அந்த பாரத் ஸ்டேஜ் 6 அப்படின்னா நீங்க இப்போ நார்மலா இப்போ நம்ம ஒரு 20 years பேக் இருக்கிற ஒரு ட்ரக்கை நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 liter ஆஃப் டீசல் போட்டீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் அந்த ட்ரக் எவ்வளவு தூரம் தெரியுமா டிராவல் ஆகும்? 3 kilometers to 4 kilometers. இதே பாரத் ஸ்டேஜ் 6 ட்ரக்ல நீங்க 1 liter ஆஃப் டீசல் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா it will travel nearly 6 to 8 kilometers. அப்போ see in such a manner the engine parts, the engine technology has to be upgraded. ஓகே, கம்ப்ளீட்லி நம்மளுக்கு மைலேஜ் நிறைய வரணும். அதே மாதிரி இப்போ இந்த பழைய காலத்து ட்ரக்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்? அது ஒரு கொசு வண்டி மாதிரி அது பாட்டு என்ன பண்ணும்? இட்ஸ் கீப் ஆன் கிவ் த என்ன பண்ணும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். பட் வேற இப்போ நவ டேஸ் இப்போ நீங்க இப்போ இந்த ரோட் சைட்ல போற ட்ரக்கு அதே மாதிரி பஸ்ஸஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் நாட் கிவ் தட் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஹை டாக்ஸிக் கண்டென்ட் ஆஃப் the burnt fuel. இல்லையா? அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு இது எல்லாமே வந்து கம்மியா தான் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? அட்மாஸ்பியர்ல எமிட் ஆகும். ஓகேவா? This is not completely concept. Now you understood the concept of inertia force. The inertia force is nothing but a dead mass. Okay, the inertia force is nothing but a dead mass. Okay, next. Now this inertia is the relationship between mass and the state of the object. It's having the direct relationship between mass and state, direct relationship between mass and inertia. Okay, see, these are all the things already have been explained. Okay, now inertia, as I told you, since it is the small mass, it can't be very easily moved. Since it is the large mass can't change its states of rest. The rest வந்து இது சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to apply the maximum amount of the force. Now let me just get into the topic of force and torque according to Newton's second law. Okay, the net force is not zero, body accelerates. It's a simple concept of the Newton's second law. Okay, now this particular person, okay,
just is tending to make it, is he want to make this particular cycle to move from one location to another location. Okay, now this particular formula is going to be applicable over here. Okay, now Newton's second law, this force equal to mass into acceleration. Okay, see, yesterday itself you have been given the clear instruction while explaining about the brainstorming session. The force equal to mass into acceleration. The mass is nothing but the weight of this particular cycle. The acceleration is nothing but what is that? What is the velocity? A rate of change of displacement with respect to time is called as velocity. A rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. Clear? Now, this force is equal to directly proportional to the mass into acceleration. Similarly, when you are discussing about the torque, okay, the torque equal to force into R. See, this is the small door. Okay, the small door is hinged at one point. The small door is hinged at one point. Now, I am tend to, but அந்த சின்ன டோரை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா just open பண்ண போறேன். அந்த சின்ன டோரை நான் என்ன பண்ண போறேன், just I am going to open that door. If இந்த டோர் எங்க வந்து ஹிஞ்ச் ஆயிருக்கும், இந்த யூ கேன் see no, இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்ட் வந்து காமிக்கிறேன் இல்லையா, இந்த ஓவர் தட் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன், ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ த கர்சர். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஹிஞ்ச் ஆயிருக்கும். இப்போ இந்த டோரோட லென்த் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்னா, இந்த லென்த் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் இந்த கேலால இந்த டோர் என்ன பண்ண முடியாது, ஈஸியா என்ன பண்ண முடியாது, ஓபன் பண்ண முடியாது. இன் கேஸ் the radius of the thing is very less. Okay, here just I am going to say this one as radius. Okay na, in the breadth தான் I am going to mention it as radius. In the radius level வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா, you can easily move the door from one location to another location. அப்போ radius increase ஆக the torque level also will get increase in the massive way. Clear? Next, இப்போ this is the exact the phenomenal explanation about the moment of inertia. Okay, now நீங்க இந்த செக் மாடல் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா, செக் மாடல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இது assume that this particular m is called as mass. இதுதான் செக் மாடல் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த செக் மாடல் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, now செக் மாடல்னா உங்களுக்கு ஐடியா வருது இல்லையா, you can visualize no, ஏன்னா இப்போ நீங்க எல்லாமே வந்து 2000 pics, or you might have not had that much amount of the experience to look into the colloquial term which I am going to tell you. Okay, இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பர்டிகுலர் மாஸ்ல just I am going to apply the force. Okay, இப்போ நான் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த R இருக்கு இல்லையா, இந்த R வந்து நான் என்ன பண்றேன், இது வந்து ஒரு பெண்டுலம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பெண்டுலம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல ஹிஞ்ச் ஆயிருக்கு. இந்த மாஸ் நான் என்ன பண்றேன், மூவ் பண்றேன். ஓகேவா, இப்போ இந்த மாஸ் மூவ் பண்ணும்போது இந்த எஃப்ன்ற ஃபோர்ஸ் நான் இங்க அப்ளை பண்றேன். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் கீப் ஆன் ரொட்டேட் அபவுட் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் திஸ் O. இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட்? திஸ் மாஸ் will keep on rotate about the axis of this O. ஓகேவா, அப்போ இந்த மாஸ் என்ன ஆகும், it will keep on rotate ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா, அப்போ இந்த எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், நான் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றனோ அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகும், இந்த மாஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த லிங்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த லிங்கை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கட் தட் லிங்க். இப்போ இந்த லிங்கை நான் கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ நான் இங்க அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் இந்த மாஸ் என்ன பண்ணும், இல்ல ராஜா, did you understand my view? இப்போ இந்த மாஸ் இருக்கு, இந்த மாஸ்ல just I am going to apply the force. அப்ளை பண்ண அப்படின்னா it will keep on rotate. ஓகே, இதுதான் நான் என்னன்னு சொல்றேன், ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இந்த மாஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இந்த மாஸ் எனக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா
ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ரேடியஸ், இந்த ஒரு கயிறு நான் இங்க கட்டியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த ஜீரோல இருந்து இந்த மாசுக்கு ஒரு கயிறு கட்டியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த கயிறை கட் பண்ணிடுறேன். கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில, ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாஸ் என்ன ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஜெக்டைல இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் த மிசைல். இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட்? ஆகுமா ஆகாதம்மா ஜோதி சங்கர்? ஜோதி சங்கர் ஆகுமா ஆகாதா? ஜோதி சங்கர் அன்மியூட் பண்ணுமா? இல்லம்மா, இப்போ ஜோதி சங்கர், did you understand my point? இப்போ இந்த ஆர்ன்ற இந்த கயிறு நான் அறுத்துட்டு இந்த மாஸ்ன்றதுல நான் என்ன பண்ணேன், ஜஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு அப்ளை த ஃபோர்ஸ். அப்ளை பண்ண அப்படின்னா இது என்ன ஆகும், இந்த மாஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஜெக்டைல இட் வில் ஆக்ட் அஸ் த மிசைல். ஆகுமா ஆகாதா? ஓகே, குட். ஓகேவா? அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஆர்ன்ற கான்செப்ட் கொண்டு வரல அப்படின்னா it will become as the linear velocity. Above the axis la rotate agala appadina it will act as the linear velocity or linear acceleration. Linear velocity, linear acceleration, angular velocity, angular acceleration. இந்த நாலு டாபிக் எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சரியா? இப்போ இங்க பாருங்க, this what I just explained so far. F equal to m into a, force equal to mass into acceleration. Torque அப்படின்னா this force is that இந்த ஃபோர்ஸ், இந்த டார்க் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ், எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்றனோ அந்த ஃபோர்ஸ் டைரக்ட்லி இந்த ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆக எனக்கு டார்க் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரியுதா? இப்போ இந்த ஆர் வந்து நான் இந்த ஆரை வந்து இந்த லென்த் ஆஃப் தட் ஆரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் நான் ஒரு 64 நியூட்டன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இங்க நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இனிஷியலி radius of the thing is only 1 meter. அப்போ 64 into 1, 64 Newton meter alone will come. Is correct? இப்போ நான் இந்த இடத்துல இந்த R ஓட இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா 64 into 2 automatically I will get the 128. ஓகேவா? அப்போ அந்த R வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த R வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக என்னுடைய டார்க் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட், இப்போ இங்க பாருங்க, நான் இந்த ஆரை வந்து கட் பண்ணிடுறேன். ஆரை கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்க நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண அப்படின்னா இட் வில் பிகம் as the tangential acceleration. ஓகேவா? இப்போ இந்த ஆரை நான் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த எம் எங்க சுத்தம், இந்த சர்க்கிள்லயே சுத்தி வந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அதுக்கு பேர் வந்து ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். இந்த ஆரை நான் கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த எஃப்ல நான் ஃபோர்ஸை கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் வில் ஆக்ட் as the missile. தட் அதை வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நேம்ட் as tangential acceleration. See, now can you able to differentiate between tangential acceleration and angular acceleration? Dear boys, Kamaraj? Yes sir. Differentiate பண்ண தெரியுதா ராஜா உனக்கு? tangential acceleration க்கு angular acceleration க்கு differentiate பண்ண தெரியுதா? Yes sir. இப்போ நான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், காமராஜே நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அவன் 2 கையில ஒரு கயிறை கட்டிட்டு நடுவுல என்ன பண்றேன், ஒரு ஸ்டெம்போ ஒண்ணு, ஒரு பெரிய போல் ஒண்ணு கட்டிட்டு அந்த போலை சுத்தி நான் காமராஜ வர சொன்னேன் அப்படின்னா காமராஜ் இஸ் அண்டர் த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். புரியுதா ராஜா? அதே காமராஜ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அந்த கயிறை, அவன் கையில இருந்த கயிறை அறுத்து விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்ற, ஓங்கி ஒரு புஷ் கொடுக்குறேன். நான் புஷ் கொடுத்தேன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த போலை சுத்தி வரமாட்டான். அங்கிருந்து நேரம் ஒரு ப்ரொஜெக்டைல நேரம் நான் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேனோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரொஜெக்டைல இருந்து நேரா மூவ் பண்ணி ஓடிட்டே இருப்பான். அப்ப அப்படி ஓடனானா அதுக்கு பேரு டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் சொல்றேன் நான். ஓகேவா? யூ கேன் see in case if you have any doubt related to this, just you can unmute your mic and you can come forward to me with your questions. ஏன்னா these are all the things in the practical explanation. ஓகேவா சார்? இப்போ நான் டே டு டே லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு ராக்கெட் இருக்கு, அந்த ராக்கெட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு, வெதர் இட் இஸ் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் ஆர் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் பாயிண்ட் அவுட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். யூ கேன் புட் ஃபார்வர்ட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க பாருங்க, திஸ் வாட் ஜஸ்ட் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைன்ட். ஓகேவா? இந்த ரிலேஷன்ஷிப் லீனியர் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன். இங்க பாருங்க, AT equal to alpha into R. ஆல்பான்றது angular acceleration. Angular acceleration into R is called as
டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் ஏடி இதை போட்டிருக்கோம் இல்லையா. இந்த ஏடின்றது நீங்க எங்க படிச்சிருப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இனர்ஷியா ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாசஸ். ஓகேவா? இப்போ இன்ஜின்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபோர்ஸை ஜெனரேட் பண்றோம். இன்ஜின் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு ஜெனரேட் பண்ணுது ஃபோர்ஸை? லீனியர் ஆக்சலரேஷன்ல. ஏன்னா கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளார நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஃபியூலை பர்ன் பண்றீங்க. கம்பஷன் சேம்பரை ஃபியூலை பர்ன் பண்ணும்போது இட் வில் கிவ் த லீனியர் ஆக்சலரேஷன். ஓகேவா? அந்த பிஸ்டன் டிடிசி டாப் டெட் சென்டர்ல இருந்து பாட்டம் டெட் சென்டருக்கும் பாட்டம் டெட் சென்டர்ல இருந்து டாப் டெட் சென்டருக்கும் போயிட்டு வந்துட்டே இருக்குதா? அப்போ இட்ஸ் கம்மிங் அண்டர் த லீனியர் ஆக்சலரேஷன். அப்ப அந்த லீனியர் ஆக்சலரேஷனை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் ஆஸ் த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் த்ரூ த கிராங்க். புரியுதா ராஜா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இந்த ஒரு டயக்ராமை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இங்க இருந்து என்ன பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் ஒரு கனெக்டிவிட்டி போட்டு இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி அங்க ஒரு பிஸ்டனை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. புரியுதா ராஜா? அப்போ ஏடி ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இன்டு ஆர் தான் நம்மளுக்கு டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். பாருங்க, tau f equal to mr into alpha. Turning moment is produced by torque. ஓகேவா? இப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ நம்மளுக்கு moment of inertia is equal to, ஓகேவா? இங்க பாருங்க, with this formula you can easily understand the entire concept which I am going, which so far I have told to you. F equal to ma, torque equal to force into r. Torque அப்படினாலே it's a rotary. ஓகே, டார்க் அப்படினாலே இட் இஸ் a rotary momentum. ஓகேவா? அப்போ force into r இன்க்ரீஸ் ஆக டார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ F equal to நம்ம என்ன பண்றோம்? mr into alpha is nothing but angular acceleration. இப்போ multiplying both the things by r போட்டோம் அப்படின்னா tau equal to mr square into alpha. In physics I equal to moment of inertia m into r square. ஓகேவா? mass into square of radius. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஓகேவா? ஜெய் கிருஷ்ணா இதேதான் சொன்னா, ஜெயச்சந்திரன் இதேதான் சொன்னா. சார் இட் இஸ் த ரோட்டரியில நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. அப்போ எம் ஐ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர். இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரியா ராஜா? இப்போ இங்க பாருங்க, ஜஸ்ட் let me give the simple example. ஓகேவா? இப்போ நீங்க நம்ம சைக்கிள் இருக்கு, நம்ம நார்மல் சைக்கிள். கரெக்டா ராஜா? இப்போ நம்ம நார்மல் சைக்கிள்ல நம்ம எப்படி இருக்கு? எல்லாமே என்ன பண்றோம்? ஸ்போக்ஸ் வச்சிருக்கோம். கரெக்டா? நார்மல் சைக்கிள்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஸ்போக்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸ்போக்ஸ் வச்சுட்டு அதுல என்ன பண்றோம்? அவுட்டர்ல நம்மளுக்கு ரிம் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த ரிம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? சைக்கிளை வந்து ரன் பண்ணிக்கிது. அதோட டூ வீலர்ல கூட நீங்க ஸ்போக்ஸ் தான் வச்சிருக்கீங்க, அதை வச்சுதான் நீங்க ரன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. இப்போ இதே வந்து நம்மளுக்கு ட்ரெயின் இருக்கு. கரெக்டா ராஜா? இப்போ ட்ரெயின்ல ஒய் shouldn't they use the same set of the spokes? இல்லையா? அந்த ஸ்போக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வீல் ஏன் பண்ணல? ஓகே, திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம நார்மல் டூ வீலர்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்போக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரிம்ம நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்போக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரிம்ம நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆனா ட்ரெயின்ல ஃபுல்லாவே வீல் எப்படி இருக்கு? ஒரு பெரிய சாலிட் பாடியா இருக்கா? கதிரவன் ட்ரெயின்ல போயிருக்கியாப்பா கதிரவன்? அன்மியூட் பண்ணிடு, ஜஸ்ட் அன்மியூட் யுவர் மைக். கதிரவன், ஹலோ சார். ஓகேம்மா, குட்மா. கதிரவன் ட்ரெயின்ல போயிருக்கியா ராஜா? எஸ் சார். ட்ரெயினோட வீல் எப்படி இருக்கு பாத்திருக்கியா? எஸ் சார், பார்த்துருக்கேன் சார். ஃபுல்லாவே எப்படி இருக்கு? அது வந்து ஒரு வீலோட வந்து ஒரு சிலதுல அட்டாச் ஆகிருக்கும், ஒரு சில கம்ப்ளீட்டா இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கா? எஸ் சார். ஸ்கிரீன்ல நீங்க இங்க பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கு ட்ரெயினோட வீல். எஸ் சார். ஆனா இதே டூ வீலர் வீட்ல டூ வீலர் வச்சிருக்கியா? எஸ் சார், வச்சிருக்கோம். என்ன டூ வீலர் இருக்கு? ஹோண்டால அது வந்து அலாய் வீலா இல்லனா ஸ்போக்ஸ் வீலா? அலாய் வீல் தான் சார். அலாய் வீல்ல ரிம் இருக்கா? ரிம்முக்கு மேல தான டயர் வருது, டியூப் அண்ட் டயர் ரிம்முக்கு மேல தான வருது. ஆமா சார். ஏன் ட்ரெயின்ல இருக்கிற மாதிரி
அந்த சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் வீல வந்து உன்னுடைய டூ வீலருக்கு நீ ஏன் யூஸ் பண்ணல? தெரியல 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 சார். தெரியல இல்லையா? Okay. Ma, is there any other person who have the answer for the first the particular question which I thrown to you? வேற யாருன்னா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியுமா? Your brainstorming session has started. மாஸ் அதிகமா கேரி பண்றதுனால அது மாதிரி பண்றீங்க. Who is that தெரியுமா? Name yourself. சர்வேஸ்வரன் சார். சர்வேஸ்வரன், சொல்லு சர்வேஸ்வரன். Good. சார் இப்ப ட்ரெயின்ல லோட் அதிகமா கேரி பண்றதுனால அது மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க சார் வீல். ட்ரெயின்ல ஆமா நீ சார் இல்ல சார், நீங்க நம்ம டூ வீலர்ல ஜஸ்ட் நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு 250 kg தான் சார் உட்காரோம், அதனால வீல் நம்ம அப்படி வச்சுக்கிறோம். ட்ரெயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 250 டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம லோடு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் சார் நம்ம, அதனால வந்து அந்த வீல் வந்து பெரிய வீல நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா? எஸ் சார். ஆமா, இந்த இப்போ நம்ம சர்வேஸ்வரன் சொன்ன ஆன்சர் கரெக்டா? நான் சொல்றேன் அது தப்புன்றேன். வேற யாருன்னா? மிஸ்டர் மனோஜ், are you there? Yes sir. Yes Manoj. Rolling friction reduce பண்றதுக்கா சார்? என்னமா? friction reduce பண்றதுக்கா சார்? இல்ல, நமக்கு எப்படியா இருந்தாலும் ட்ரெயினோட வீலோட அவுட்டர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ரயில்ல மூவ் ஆகும்போது ஃபிரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா? அதே மாதிரி டூ நம்மளுக்கு அந்த அவுட்டர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி வீல் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போகுது, பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல நம்மளுக்கு ஃபிரிக்ஷன் கிரியேட் பண்ண போகுது இல்லையா? அப்போ ட்ரெயின் வீலும் சேம் செட் ஆஃப் தி ஃபிரிக்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ணும், ஆட்டோமொபைல் வீலும் சேம் செட் ஆஃப் தி ஃபிரிக்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ணும். ஓகே சார், ஓகே சார். Any other answer from your side, guys? மா, தப்போ ரைட்டோமா, நான் நேற்றே சொன்னேன், நான் தப்பா இருந்தாலும் நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, ரைட்டா இருந்தாலும் நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. பிகாஸ் we are here to just clarify your doubts. சார் எது வேணாலும் சொல்லு, ஒரு சைல்டிஷா கூட இருக்கட்டும், அதை பத்தி நீ யாருமே வந்து உன்னை ஒரு டீஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் கம் ஃப்ரண்ட். சார் சொல்லுமா, யாருமா அது? சூர்யா. சூர்யா சொல்லுறது. சார் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ட்ரெயினோட மாஸ் அதிகம். இதுதான் சர்வேஸ்வரன் சொன்னா, ட்ரெயினோட மாஸ் அதிகம். ஓகே. டிரைவிங் மெக்கானிசம் நம்ம வந்து செயின் டூ வீலர்ஸ்ல எல்லாம் செயின் யூஸ் பண்ணுவோம் சார். டிரைவிங் மெக்கானிசம் டூ வீலர்ல செயின் யூஸ் பண்றோம். ஓகே. ஆனா ட்ரெயினுக்கு நம்ம லிவர் தான் சார் யூஸ் பண்ணுவோம். லிவர் யூஸ் பண்றோமா? கனெக்டிங் பிட்வீன் டூ வீல்ஸ். அதான் அந்த கைனமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரியில 4 பார் லிங்கிங் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்றோம் சார், அதனால வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வீல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு நீ சொல்ற, கரெக்டா? அதே 4 பார் மெக்கானிசத்துல நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வீல கூட நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் வீல கூட நம்ம நார்மலா இந்த சாண பிடிக்கிறவங்க வராங்க இல்லையா நம்மளுக்கு ரோட் சைட்ல, கத்தி சாண பிடிக்கிறவங்க எல்லாம் வராங்க இல்லையா, ஒரு அப்ரேசிவ் வீல் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, நம்ம கத்தி நம்ம அவங்க கிட்ட கொடுத்தோம்னா பெடலிங் பண்ணுவாங்க. பெடலிங் பண்ணும்போது அங்க ஒரு ரோட்டரி வீல் இருக்கும், அந்த 4 பார் மெக்கானிசம் வந்து அந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும். நீ பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும், ஓகேவா? அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வீல்ல தான் அவங்க அதே மாதிரி அந்த 4 பார் மெக்கானிசத்தை அங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது ஸ்போர்ட்ஸ் வீல்ல தான். ஸோ தட்ஸ் நாட் த மேஜர் இஷ்யூ. சார் ஸ்போக்ஸ் வீல் ஈஸியா டேமேஜ் ஆயிடும் சார். ஸ்போக்ஸ் வீல் சரி ஓகேமா சூர்யா, நான் என்ன பண்றேன், ஸ்போக்ஸ் வீல நீ சொன்ன மாதிரி நல்லா வந்து ஒரு ஹை டென்சிட்டி மெட்டீரியல், ஒரு டைட்டானியம் அலாய் அது இல்லை மாலிபிடினம் அலாய், அந்த மாதிரி ஒரு ஹை டென்சிட்டி மெட்டீரியலை போட்டு இன்னும் நல்லா நான் ஹை டென்சிட்டி ஸ்போக்ஸை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறேன் நான். இப்போ ஓகேவா உனக்கு? இதுதான் இன்னைக்கு உங்களுடைய பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன். மாஸ் பாரு, இது வந்து ஒரு ஸ்போக்ஸ் வீல். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் யூ கேன் see one
இது வந்து mass 5 kg, radius 3 meter. Suresh sir. Yes ma. Yes. Suresh sir, sorry for interruption. சார் பரணி பேசுறேன். சுரேஷ் சார். சொல்லுங்க சார். சார் டைம் ஆயிடுச்சு சார் பசங்களுக்கு. ஓகே சார், ஓகே. மா, this is your question ma. Mass 5 kg, radius 3 meter, mass 5 kg, radius 3 meter. ஓகே. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த வீல் இருக்கு இல்லையா, இந்த வீல் வந்து it will take the maximum moment of inertia. ஓகேவா? This wheel will take the very minimum moment of inertia. What is the reason behind that? That I want to get the practical result on that, practical explanation and technical exposure from your students. Thank you. Just be ready for next session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.